Hi, hi dear friends. Welcome back to the continuation part of differentiation. In the previous video, we have discussed many things, and if you haven't watched the previous videos, please go and watch the previous video so that today's lesson will be easy for you to understand. Okay? So let me summarize what all we have discussed in the previous videos. That is, first thing, in previous videos we discussed differentiation of standard functions which were from first year, that is limits and derivative chapter. For example, something like d by dx of sin x, which we already know, isn't it? Yeah. Now, in the second video we saw differentiation of composite functions, which means for example, function which is coming inside one more function. In the third video, we have seen differentiation of inverse trigonometric by substitution. By substitution we have seen. For example, if I have d by dx of cos inverse of something, here we make proper substitution by knowing the formulas. Again from first year formulas that we have seen. In the next video, we have seen differentiation of implicit functions, wherein x and y both come together. Okay? So we have seen such a type of differentiation in implicit functions. Next, we have seen differentiation of exponential function. Means a function will be having e power something. In the last video, we have seen differentiation of logarithmic functions, wherein we will be having function raised to function. So if you know all these things, then only you can able to understand today's lessons. Otherwise, it's not at all use for you. You have to pause the video, you have to stop the video and to go back to the previous video and you have to watch them. And as usual, as I always tell you, that you should have pen and paper with you whenever you start watching the video, so that you can solve along with me. And if you get the next steps by yourself, then you can pause the video and you can do it by yourself. Okay, so you can take the screenshot of this summary of the previous videos, and then we'll start with the next one is differentiation of parametric equation. So dear friends, when I see the heading, that is differentiation of parametric equation, suddenly one thing comes to my mind, that is, what is the meaning of parameter, isn't it? So first we need to understand that. I'll give some examples. For example, if I give you, let's say y is equal to x square plus 2. Here you already know that x is independent variable and y is dependent variable, isn't it? Then we go for differentiation and we write dy by dx. We write differentiating with respect to x, then we write dy by dx, which is equal to 2x plus 0. Suppose, let's say, if I tell you y is equal to, let's say, 8t square is my equation, where t is independent and y is again dependent. Only difference is, instead of x, I have t. Okay. So now if I differentiate with respect to t, why t now? Because I already told you many times, we will be differentiating with respect to independent variable. So here independent variable was x, so we wrote x. Here independent variable is t, so we wrote t. So now this differentiating y with respect to t will be dy by dt, and which is equal to, a is constant as it is, t square derivative. Yeah, x square derivative with respect to x is 2x, isn't it? So t square will be 2t. So the answer will be 2at. I hope you are understanding my point. Yeah, very good. So this is how we have already understood these points. Now, what is the meaning of parametric equation? Now we can observe one thing, dear students, that let me take one more example where I'll write x is equal to at and y is equal to t square. This is my equation now. This is my equation, and you can see one thing, x is dependent on t and y is also dependent on t, isn't it?
So in these cases, such equations we call them as parametric equations, where both x and y will be dependent on third variable or third parameter, that is t. So in these cases, how to take the differentiation dy by dx will be our question, and that's what we are going to study in this concept, that is differentiation of parametric equations. So this is the introduction. Please take the screenshot. Well students, directly we'll jump into the exercise questions. I will help you with one question, and the rest of the question you can solve it by yourself because they're so easy. So see, the question here is x is equal to 2at square and y equal to 80 raised to 4. We need to find dy by dx. As you can see, x is dependent on t and y is also dependent on t. That is the third parameter. Okay, so what I'll do is, first I'll take x equal to 2at square and I'll write differentiating with respect to t. So if I differentiate x with respect to t, this will be dx upon dt, which is equal to 2a is constant, the derivative of t square will be very good, which is 2t. Since we are differentiating with respect to t, there is no need to write dt by dt here. Okay, so which is equal to 4 times at. So this is my dx by dt. Okay, so now let me take y is equal to 8t raised to 4 here, and if I differentiate this with respect to t, so y with respect to t will be dy by dt, which is equal to a is constant, t raised to 4, very good, 4 into t cube. So your answer will be dy by dt, which is equal to 4a t cube. But the question was not to find dx by dt and dy by dt. The question was to find dy by dx. So what I'll do now is, I'll take this expression and I'll take this expression, I'll divide both the equations. So what will happen? So if I divide this by this, I'll be getting dy by dt whole divided by dx by dt, which is equal to this divided by this one, 4at. Now you can easily see, dear friends, dt and dt will cancel each other and I will be left with dy by dx, which is equal to 4a cancel, 1t will get cancelled, I will be left with t square. So this is how we find dy by dx. So let me summarize what I did is, I took x expression which is with x and I differentiated with respect to t, I got dx by dt. Then I have y, then I'll differentiate with respect to t, I'll get dy by dt. So last what I'll do is, I'll take this equation and this equation, I'll divide these two so that dt and dt will cancel each other and my answer will be ready, that is dy by dx equal to t square. So many students, what will they make the problem in the exam is, where they'll make a wrong is, instead of dividing this by this, they'll go for dividing this term by this term, which is wrong. ತುಂಬ ಸಲ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ dy by dt by dx by dt ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Well, the next question is, x equal to a cos theta and y equal to b cos theta. We need to find dy by dx. Now you can see, my dear friends, both x and y are dependent on third variable, third parameter, and that is theta in this case. Previous case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, t ಅಂತ ಇತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x equal to a cos theta. So we will differentiate it with respect to very good theta. Previous question ಅಲ್ಲಿ t ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ t ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇರೋದನ್ನ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So this will be dx by d theta, which is a, derivative of cos ಏನು ಹೇಳಿ, minus sin theta.
ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ dx by d theta which is equal to minus a sin theta. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ y equal to b cos theta. ಸೊ differentiating with respect to theta will give me dy by d theta which is equal to b into again cos derivative minus sin. ಸೊ ಇವಾಗ dy by d theta which is equal to minus b sin theta. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ, dy by dx ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ dy by d theta whole divided by dx by d theta which is equal to ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, minus b sin theta whole divided by minus a sin theta. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, sin theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. your answer will be b by a. ಇಲ್ಲಿ d theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ dy by dx is equal to b by a will be your answer. So please take the screenshot. Well, the next questions are question number 3 where x equal to 4t and y equal to 4 by t, find dy by dx. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ then only we can say that you are really understanding something. Otherwise this is not physics class, this is not chemistry, this is not biology where you can just sit quiet and you have to listen whatever the sir is teaching. No, maths will not come. You will not become master in mathematics only by seeing the videos. You have to do it by yourself, then only you can become the master of mathematics. So I'll be expecting your answers of question number 3 in the comment box. Question number 4 ನೋಡೋಣ. Again x equal to sin t ಇದೆ, y equal to cos t ಇದೆ, 2t ಇದೆ. We have to find dy by dx. So let me take now x equals to sin t ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ dx by dt which is equal to cos t. cos t ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ, sin ಡೆರಿವೇಟಿವ್ cos ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, y equal to cos 2t ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ dy by dt which is equal to, ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೇವಲ cos t ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin t ಬರೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ cos 2t ಇದೆ, ಅದರ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 2t ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2t ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ sin 2t ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2t ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ dy by dt whole divided by dx by dt which is equal to, first we will write this one, minus 2 times sin 2t whole divided by cos t. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗಂದರೆ minus 2 sin 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ sin 2x ಏನು, 2 sin x and cos x. ಸರ್ ನೀವು x ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು t ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ t ಹಿಯರ್, x ಇದ್ರೆ x ಅಂತ ಬರೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos t. ಸೊ cos t will get cancel each other and we'll be left with minus 4 sin t. That's why dt cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ dy by dx which is equal to minus 4 sin t and that's our answer. So please take the screenshot. Well dear friends, next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x is equal to a times theta minus sin theta, y is equal to a into 1 plus cos theta, find dy by dx. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನದು. ಏನಿಲ್ಲ, sin 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ sin 2x ಅಂದರೆ 2 sin x cos x ಅಂತ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದು
sin x equal to 2 sin x by 2 cos x by 2. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2x ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, x by 2, x ಇದ್ರೆ x by 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಥೀಟಾ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥೀಟಾ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೀನಾ ಅಲ್ಲ, ಥೀಟಾ. ಕಾರಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಿದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y is equal to a times 1 plus cos theta. Again differentiating with respect to theta, this will be dy by d theta, which is equal to a constant, and I'll be having derivative of 1 ಏನು ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ cos theta ಏನು ಹೇಳಿ, ಮೈನಸ್ sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 ಬಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ can be written as sin 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ಏನಕ್ಕಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ನೋಡಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು x equal to this one, y equal to this one, we need to find dy. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಏನು ಹೇಳಿ, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಈಗ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಬೈ 2 ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್? sec square. So this is sec square t by
ಟು. ಸೊ ಹೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, t/2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ t/2 ಅಂದರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, t/2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು 1/2 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, t ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೈನ್ t/2 ಕಾಸ್ t/2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಂಟು ಸೆಕ್ ಅಂದರೆ 1/cos ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1/cos² t/2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಾಸು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಹೇಳಿ, dx/dt ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2 ಸೈನ್ t/2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ t/2 ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನದು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು, ಆಯಿತಾ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ dx/dt. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ y ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು dy/dt ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ dx/dt ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಂತ ನನ್ನ dy/dt ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx/dt ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a cos t ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಟೈಮ್ಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ t. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. a cos t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ, ಇದು ಸೈನ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈಂಡ್ dy/dx ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ dy/dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ 3 mark ಕ್ವಶನ್, ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Well, dear students, we will take the last question for this parametric equations, which is something different. That's why I have picked this question, because ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು NCERT ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ವೆಲ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -y/x. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನದು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವೆಲ್, ಬಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ
ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಈಸ್, instead of directly going with differentiating x with respect to t and y with respect to t, we have one shortcut for this one, and that is what I'll do is I'll just multiply both the things, x into y. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ a sin inverse of t into under root of a into cos inverse of root t. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ LKG ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ LKG ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ t ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ pi by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ t ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರಣ ನನಗೆ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, y ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, y ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೈ ಬೈ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ. ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ವೈ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ವೈ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್. So with this, I want to conclude that we have almost covered all the questions from parametric equations. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ that you can solve by yourself. In the next class, I am going to deal with something called successive differentiation. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ in the next video. Till then, take care. Bye.